3D Mind, I am I, सर्वधर्म प्रार्थना. ओम तत्सत श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम गुरु तू, सिद्ध बुद्ध तू, स्कंद विनायक, सविता पावक तू, ब्रह्ममज्ज तू, यहो शक्ति तू, येशु पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, रामकृष्ण तू, रहीम ताओ तू, वासुदेव गोविश्वरूप तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय, आत्मलिंग शिव तू, साई आत्मलिंग शिव तू, साई आत्मलिंग शिव तू. असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. Vaishnava Janato. The prayer was written by Narsiya Mehta, a 15th century saint and a poet from Gujarat, India. It describes the qualities of a true devotee of God, Vaishnava, and emphasizes kindness, selflessness, and empathy. A true Vaishnava is a God's devotee. He feels the pain of others, helps those in trouble without pride. They are humble, never speak ill of anyone, respect everyone, and do not look down on others. Self-control. Do not chase desires or greed. Remain pure and truthful in their thoughts. Kind and fair. Help others without expecting rewards. Treat everyone equally, rich or poor. Spiritual strength. Stay devoted to God. Keep a balanced mind even in happiness or in sorrow or pain. खरा वैष्णव कोण आहे? जो दुसऱ्यांचं दुःख समजतो, कुठलीही अपेक्षा न ठेवता मदत करतो, कधीही कुणाची निंदा करत नाही, सगळ्यांना समान मानतो, लहान असो किंवा मोठा असो, वासना आणि लोभापासून दूर राहतो, विचार शुद्ध आणि सत्य असतात. तो फक्त चांगल्या भावनेनेच मदत करतो. श्रीमंत किंवा गरीब कोणताही भेदभाव करत नाही. त्याची ईश्वरावर निष्ठा असते. सुखदुःखात तो एकसारखा राहतो. सच्चा वैष्णव कौन है? जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, बिना घमंड के मदद करता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता, सबका सम्मान करता है, छोटा बड़ा सब बराबर, लालच और इच्छाओं से दूर रहता है, हमेशा सच्चा और पवित्र सोचता है, दयालु और न्यायप्रिय होता है, बिना किसी इनाम की इच्छा से मदद करता है, अमीर और गरीब सबको एक नज़र से देखता है, ईश्वर में भरोसा रखता है, सुख दुख में एक जैसा रहता है. एसेंस एंड मैसेज ऑफ वैष्णव जनतो, द ब्यूटिफुल प्रेयर sung by Gandhiji, the father of the nation. Essence of the prayer. The prayer describes the qualities of a good and a kind person. A true devotee of God, that is the Vaishnava, is someone who is compassionate, loving, selfless, humble, and serves others without any expectations. They live a pure, truthful life and treat everyone equally. Be kind and feel the pain of others. Help without expecting anything in return. Stay humble and respect everyone and everybody. Control your desires and live a very simple life. Trust in God and stay calm in happiness and sorrow. ही प्रार्थना चांगल्या आणि दयाळू व्यक्तीचे गुण सांगते. खरा वैष्णव तो आहे जो दुसऱ्यांचं दुःख जाणून घेतो, निस्वार्थीपणे मदत करतो आणि सगळ्यांचा सन्मान करतो. तो सत्य आणि पवित्रतेने जीवन जगतो. दुसऱ्यांच्या दुःखाची जाणीव ठेवा आणि त्यांना मदत करा. कोणत्याही अपेक्षेशिवाय सेवा करा. नम्र रहा आणि सगळ्यांचा सन्मान करा. इच्छा आणि लोभावर नियंत्रण ठेवा. देवावर विश्वास ठेवा आणि सुखदुःखात समान रहा. यह प्रार्थना एक अच्छे और दयालु व्यक्ति की विशेषताएं बताती है. सच्चा वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख को समझता है, निस्वार्थ होकर मदद करता है और सभी का सम्मान करता है.
वह सच्चाई और पवित्रता से जीवन जीता है। दूसरों के दर्द को महसूस करो और उनकी मदद करो। बिना किसी इनाम की उम्मीद के सेवा करो। विनम्र रहो और सबका सम्मान करो। इच्छाओं और लालच को नियंत्रित रखो। भगवान पर भरोसा रखो और सुख दुख में समान रहो। The topic for today is, why do we laugh at others? Why do we laugh? Do we laugh at their imperfections? Who is imperfect? The meaning of imperfect is I am perfect. Everybody is perfect. Everybody is I. Everybody is I am, and everybody is I am I. The Creator and the creation are one. We often laugh at others or point out their faults because it makes us feel better about our own shortcomings. Sometimes it is our insecurity or fear that we are not good enough. Instead of focusing on improving ourselves, we look for others' flaws. Flaws are mistakes. But is this fair? No. After all, no one is perfect. Everyone has their strengths and weaknesses. By mocking others, we hurt them and show our own immaturity. Instead, we should choose kindness, as what we give to the world eventually comes back to us. There's a small story. Once a group of monkeys lived in a forest. One day, a monkey named Kalu slipped and fell into the muddy puddle. All the other monkeys started laughing at him. Kalu felt humiliated and sad, but he stayed silent. Days later, while climbing a tree, the leader of the group, Bholu, fell and broke a branch. This time, Kalu chose not to laugh and instead helped him. Bholu realized how wrong it was to mock others, as mistakes can happen to anyone. The moral: never mock others' imperfections, because everyone has flaws, including you, me, and us. Life has a way of returning our actions to us. Kindness is the echo that always returns. आपण इतरांच्या उणीवांवर का हसतो बरं? आपण अनेकदा इतरांच्या चुका दाखवतो किंवा त्यांची थट्टा करतो. हे का होतं? कधी-कधी आपल्यातील असुरक्षिततेमुळे आपण असं करतो. इतरांच्या उणीवा दाखवणं सोपं असतं, पण स्वतःच्या उणीवांवर काम करणं कठीण असतं. हे विसरू नका की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये चांगल्या आणि वाईट गोष्टी या असतातच. दुसऱ्यांना दुखावणं म्हणजे आपली कमजोरी दाखवणं. जसं आपण इतरांशी वागतो तसंच आयुष्य आपल्याशी वागत असतं. ही एक छोटीशी कथा. एका गावात 2 शेतकरी मित्र राहत होते, राम आणि श्याम. श्यामने एकदा रामच्या तुटक्या नांगराची थट्टा केली. राम शांत राहिला. काही दिवसांनी श्यामची बैलजोडी विस्कळीत झाली. रामनं त्याला मदत केली आणि म्हणाला, श्याम, अरे दुसऱ्यांवर हसणं सोपं असतं, पण मदत करणं अनमोल असतं. श्यामला समजलं की इतरांना कमी लेखणं चूक आहे. इतरांवर हसण्यापेक्षा, त्यांची चेष्टा करण्यापेक्षा त्यांना समजून घ्यायला हवं आणि त्यांना मदत करायला हवी. कारण जगाला आपण जे देतो तेच आपल्याला परत मिळतं. हम दूसरों की कमियां क्यों निकालते हैं? अक्सर हम दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं या उनकी कमियां निकालते रहते. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं. दूसरों का मजाक उड़ाने से हमें यह लगता है कि हम उनसे बेहतर है, लेकिन क्या यह सही है? कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता. सबके अंदर ताकत और कमजोरियां होती है. दूसरों को चोट पहुंचाने हमें इंसानियत से दूर कर देता है. याद रखें, जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है. एक गांव में 2 दोस्त रहते थे. एक का नाम अजय था और दूसरा विजय. अजय पढ़ाई में अच्छा नहीं था और विजय हर बार उसकी गलतियां निकालता रहता. एक दिन विजय का पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर गया. अजय ने उसकी मदद की और कहा,
गलतियाँ सबसे होती है, मजाक उड़ाने से कुछ नहीं मिलता। विजय को अपनी गलती समझ आई और उसने दूसरों की कमियों और कमजोरियों पर हंसना छोड़ दिया। दूसरों की कमजोरियों पर हंसने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमें समझदारी और दया दिखानी चाहिए। दूसरों के दोष न देखे, अपने अंदर के सुधार पर ध्यान दे। रेडी माइंड IMI ने छोट्या छोट्या गोष्टी तयार केल्या. कशासाठी? जीवन सुंदर आणि सहजपणानं समजण्यासाठी सुगम आणि छोट्या गोष्टीच उपयोगी पडतात. जसं आई आपल्या बाळाला वरणभात भरवते, तो खाऊ घालत असताना त्याची आधी स्वतः चव बघते, त्याचप्रमाणे या छोट्या छोट्या गोष्टींमधून आपण सुंदर आयुष्य जगण्यासाठी प्रेरित होऊया. प्रामाणिकतेची कसोटी. चाणक्याने एकदा आपल्या मंत्र्यांचा प्रामाणिकपणा तपासण्यासाठी त्यांना तांदळाचे घडे दिले आणि म्हटलं, हे 1 महिन्यानंतर परत द्या. एका मंत्र्यानं रोज थोडे तांदूळ काढून रेत भरली. जेव्हा घडे परत आले तेव्हा चाणक्याच्या लक्षात आले की एका घड्याचं वजन बदललेलं आहे. त्यांनी त्या मंत्र्याला म्हटलं, ज्याला लहान गोष्टीत प्रामाणिक राहता येत नाही तो मोठ्या जबाबदाऱ्यांसाठी योग्य नाही, आणि त्या मंत्र्याला त्यांनी काढून टाकलं. ही पुढची कथा. शेतकऱ्याची तक्रार. एका शेतकऱ्यानं चाणक्याकडे तक्रार केली की एका राजकीय अधिकाऱ्यानं त्याची जमीन बळकावली आहे. चाणक्यानं लगेच अधिकाऱ्याला बोलवून पुरावे मागितले. पुरावे सादर न करता आल्यामुळे चाणक्याने जमीन शेतकऱ्याला परत दिली आणि अधिकाऱ्याला शिक्षा केली. त्यांनी सांगितलं, न्याय लांबवणं म्हणजे अन्याय करणं. पुढची कथा. विहीर आणि झाड. 2 शेतकरी विहिरीजवळ असलेल्या झाडावरून भांडत होते. एकाला झाड हवं होतं तर दुसऱ्याला विहीर. चाणक्य म्हणाले, ज्याला झाड हवं आहे त्याला विहिरीचीही जबाबदारी घ्यावी लागेल, कारण झाड विहिरीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. दोघांनी परस्पर निर्भरता ओळखली आणि ते शांततेत राहू लागले. शहाण्या नेतृत्वाने वाद मिटतात आणि सहयोग वाढतो. या प्रत्येक कथेचं तात्पर्य ओळखून आपल्या जीवनामध्ये त्याचा आपण अवलंब करूया. The test of honesty. Chanakya once wanted to test the honesty of his ministers. He gave them a pot of rice and told them to return it after a month. One minister secretly took out some rice every day and filled it with sand. When the pots were returned, Chanakya noticed the weight of the pot had changed. Because he was Chanakya, he confronted the minister saying, a dishonest man in small things cannot be trusted with great responsibilities. The minister was removed from his position. So I think we should follow the moral of the story. Honesty is the best policy to lead a very happy life. The second story. The farmer's complaint. A farmer came to Chanakya complaining that a royal officer had seized his land unfairly. Chanakya immediately summoned the officer and asked for evidence of ownership. When the officer could not provide proof, Chanakya returned the land to the farmer and punished the officer, saying, "Justice delayed is justice denied." Justice must be swift and fair to maintain peace in a kingdom and in our lives, dear ones. The well and the tree is the third story. 2 villagers argued over a tree growing near a well. One claimed the tree while the other claimed the well. Chanakya ruled, the one who owns the tree must also care for the well, as its water feeds the tree. Both parties realized their mutual dependence and lived in harmony. The moral: wise leadership resolves conflicts by promoting cooperation and understanding. ईमानदारी की परीक्षा. चाणक्य ने अपने मंत्रियों की ईमानदारी परखने के लिए उन्हें चावल का एक घड़ा दिया और कहा, इसे 1 महीने बाद वापस लाओ. एक मंत्री ने हर दिन थोड़ा 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 चावल निकालकर उसकी जगह रेत भर दी. जब घड़े वापस आए तो चाणक्य ने देखा कि एक घड़े का वजन बदल गया है
उन्होंने मंत्री को कहा, जो छोटे कामों में बेईमान है उसे बड़े काम सौंपना खतरनाक है। उस मंत्री को अपने पद से हटा दिया गया। किसान की शिकायत। एक किसान ने चाणक्य से शिकायत की, एक राजकर्मी ने उसकी जमीन छीन ली है। चाणक्य ने तुरंत उस राजकर्मी को बुलाकर सबूत मांगे। जब वह सबूत नहीं दे सका तो चाणक्य ने जमीन किसान को वापस कर दी और राजकर्मी को सजा दी। उन्होंने कहा, न्याय में देरी करना अन्याय है। न्याय जल्दी और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालयी, देव चोरूनी नेईल अशी कोणाची पुण्याई। देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशा कोंदे, देव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरी। देव शोधुनिया पाही, देव सर्वभूता ठाई, देव सर्वभूता ठाई। देव मूर्तीत नमावे, तीर्थक्षेत्रात नादावे, देव आपणात आहे, शिर झुकवुनिया पाहे, शिर झुकवुनिया पाहे। तुझ्या माझ्या जड देही, देव भरून या राही, तुझ्या माझ्या जड देही, देव भरून या राही। देव स्वये जगन्नाथ, देव स्वये जगन्नाथ, देव अगाध अनंत, देव अगाध अनंत। देव सगुण निर्गुण, देव विश्वाचे कारण, देव विश्वाचे कारण। काळ येई काळ जाई, काळ येई काळ जाई, देव आहे तैसा राही, देव आहे तैसा राही। देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालयी, देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई। देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालयी। The Tower of Babel. The Tower of Babel is a fable to explain why we humans speak so many different languages and why we live in so many different corners of the world. After the people built the Tower of Babel, imagining that they could reach heavens and from there rage against God, we were punished with the very thing we sought to avoid: dispersion throughout the world and different languages. We did not appreciate the gift of oneness. When God created us, we were all one. This oneness had kept us close to God Almighty. Love-filled hearts had kept us one. We come from God, so we had a heart filled with only love. But our greed to be greater than God has made us sufferers. We have wronged in the eyes of the Creator. In our world, we have begun to experience the spiritual repair. This realization came to us only because of the Almighty Creator, so that we once again come together as I am, and as I am I, because I is the intelligence. We call it the Creator, we can call it Devi, we can call it by any name. It is not about religion, it is not about caste, creed. It is all about oneness. The Creator is intelligence and intelligence is one. We all are one. We have come from the one multiplied into many, but we all are one. We are I am I.